परम सत्कारयोग बाबा सोहन सिंह जी, ऋषिवर कपिल कपूर जी, संत तेजा सिंह जी, डॉक्टर बलकार सिंह जी, कर्नल गरेवाल साहब, मेरे को हुण कोई बहुते शब्द बचे नहीं। जिन्हां विद्वानां ने साडे नाल अपने विचार साझे कीते ने, उन्होंने वख-वख अनुशासनां दे नुकते तो गल कीती है। ये जिहड़ा अज दा सैमीनार उलीकिया ही एक खुले रूप विच गया सी। शब्द रहस्य होर कुछ नाल नहीं जोड़िया गया। ये शब्द रहस्य, इस तो असीं अंदाज़ा की लाइए कि शब्द की मिस्ट्री की है। इसनूं किसी एक धर्म नाल जोड़ना, किसी एक डिसिपलिन दे नाल जोड़ना, ये साडे लई खुल दा उन्होंने विषय रख दिता सी और यही गल हुई है। तुसीं देखिया कि प्रोफैसर कपिल कपूर जी ने भाषा विज्ञान ते भाषा दर्शन के नुकते तो शब्द की रहस्यमयी प्रकृति नूं खोलण दा यतन कीता है। क्योंकि जे गुरबाणी नूं तुसीं देखो कि उहदे विच ग्रामैटिकल टर्मीनोलॉजी नूं अध्यात्मक रंग दिता गया है। सिर्फ एक शब्द नहीं, उहदे तुसीं देखो अखर है, वाक है, वाणी है, शब्द है, नाद है। ये सारे शब्द जिहड़े ने, इन्हां दा बुनियादी जिहड़ा संबंध है वो व्याकरण शास्त्र नाल। लेकिन उन्हां दी वरतों गुरबाणी दे विच जदों गुरु साहबान करते हैं अपनी वाणी दे विच, उन्हां दे अर्थां दा विस्तार हो जाता है। शब्द का जिहड़ा पद है, संकल्प है, ये इसे तरह का ही एक विलक्षण पद इस्तेमाल होया गुरबाणी दे विच। पर हुण जदों असीं कपिल जी नूं सुनिया, उन्होंने सानू दस्या कि शब्द के रहस्य नूं फरोलण दे वास्ते जिहड़ी भारती ज्ञान परंपरा दे विच व्याकरण शास्त्र के नुकते तो ही जदों असीं सोचते हैं तो बहुत सारिया गल्लां खुलदियां ने, और इन्होंने खोलियां ने, बड़ी खूबसूरत पंजाबी में खोलियां। मैं कपिल जी नूं कह रहा सी, मैं कहा जिहड़े असीं पंजाबी दे सो कॉल्ड इंटैलेक्चुअल हैं, साडी शब्दावली कोई विकृत जी हो गई। लेकिन ये जदों गल करते हैं, ये आम बोलचाल की भाषा नूं समझाउण दे लई गल करते हैं, वो सानू भी वधिया लगदी गल। तो क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी है वो देखो, वेद बाणी तो लैके गुरबाणी तक की जिहड़ी यात्रा है वो क्लासीकल तो लोक वल नूं है। तो मैनूं लग्या कि ये भी एक मॉडल है कि उन्होंने भरथरी हरी के हवाले नाल शब्द किस तरह ब्रह्म बनता। गुरबाणी दे विच शब्द की दिशा जिहड़ी है ना, दो तरह की है। एक है शब्द गुरु, नाल तुसीं कह लो कि गुर शब्द, शब्द गुरु भी है तो गुरु शब्द भी है। रहस्य इत्थे ही पिया होया। जदों सिद्ध गोष्ठ दे विच गुरु नानक देव इस प्रश्न का जवाब दिंदे ने कि कौन गुरु किसका तू चेला, तो वो शब्द गुरु सुरत धुन चेला, उन्होंने गुरु नूं ज्ञान के रूप में स्थापित कर दिया। और ये आइडियोलॉजिकली बहुत वड्डी गल सी। गुरबाणी की सारी जिहड़ी संस्था है उहदे विच चमत्कार की वापरिया कि व्यक्ति खारज हो गया। उहदे अंदर जोत, गुरु दे अंदर जिहड़ी उहदी भौतिक जिहड़ी शख्सियत है वो गुरु नहीं, अध्यात्मक जोत गुरु बन जाती है। तो वो जोत ज्ञान के रूप में अगाह तुरती है। ये ऐसा संकल्प है जिसने गुरबाणी और सिख धर्म की आइडियोलॉजिकल पोजीशन नूं स्थापित कर दिता है शब्द गुरु के संकल्प के राही। और ये शब्द गुरु का मैं जदों देख रहा सी, क्योंकि अजकल आसानी ये है कि इंटरनेट पर जदों तुसीं किसी टैक्सट नूं पढ़ते हो, तुहानूं सहूलत है, तुहानूं उहदा पता लग जाता भी ये गुरु शब्द गुरु किन्नी थां वरत्या गया, किहड़े-किहड़े अर्थां विच वरत्या गया। मैनूं लग्या कि गुरु नानक देव जी ने और गुरु साहबान ने भी शब्द गुरु नूं बहुत जगह इस्तेमाल किया। तो जदों गुरु गोबिंद सिंह जी सचमुच ही
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਰ ਵਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖਮ ਏਵ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਰਣਮ ਮੇਵ ਅਪਵਰਗ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਵਲਗਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ, ਫਿਰ ਸਥਾਪਤੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਵਾਕ ਨੂੰ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਖੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ, ਸੂਚਕ, ਸੰਕੇਤਕ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤੀ, ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤੀ, ਓਂਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੂਲ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਪਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਗੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨ ਫੈਕੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੋਗੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਗੋਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੱਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਹੱਸ ਇਹਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਥੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ
ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰਜਕ ਤੱਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਹੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਚ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਫ ਦਾ ਸਫੀਅਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਆ ਊ ਤੇ ਮਾਂ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਰਵ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਰਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਨਸਟਰਕਟ ਮੈਲੋਡੀ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਈ ਨਾ ਗਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹੱਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਹੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ, ਵੇਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਵੇਦਾਂਗ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਦਾਂਗ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਾ ਰਹੱਸ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨਕਾਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨਕਾਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਚਿੰਤਨ,
ਜੈਨ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਸ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੱਛਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਕਰਮਕ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਕਰਮਕ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਿੰਤਨ, ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਦੀ। 1992 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 31 ਰਾਗਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅਮਰਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਪੱਖੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।